Greetings Russian President Vladimir Putin. We have been patiently waiting for you to respond to our most recent request, but we find ourselves growing impatient of your foot dragging. Unfortunately, it seems you have made the option to ignore our presence, and therefore we have decided to dedicate an operation specifically for you. A present of sorts. Do you perhaps remember the time the collective defaced Roskomnadzor's website in 2018, Mr. Putin? Do you remember when you lost to Afghanistan? A database belonging to the Ministry of Defense website was leaked by the anonymous collective. This database contained email addresses and passwords. This information was released on Twitter and it is now public information. Your recent attempt to threaten Finland and Sweden is shameful. You threaten to invade those countries if they join NATO, the North Atlantic Treaty Organization. We took down the websites of the Federal Anti-Monopoly Service, Kremlin, Russia Today and many other Russian government-associated websites. Vladimir Putin, is it a coincidence that Anonymous thinks not? We plan to expose what has been hidden for years, with the powers of Anonymous bearing down on you and your corrupt cronies. It's only a matter of time until we uncover the dirt you've been trying to hide from the community you lied your way into leading. From the depths of your closet, no skeleton will be left unturned. We are now asking for you to restore the rights of the Ukrainian people, and resign as an elected official. You have failed to protect those in vulnerable living conditions. You have failed your civic and moral duties as a public official, and you have failed those you purport to govern in your continual lapse of honesty. This is a call out to all other Anonymous. It's time to put Vladimir Putin's proverbial money where his mouth is. Do your research to dig, and leave no stone unturned. Vladimir Putin, we provided you with ample time to remedy our grievances and provided a bevy of options, but you have decided to create a much larger battle. We will never forgive the lies, and although you may have, we will never forget the lives that have been lost under your regime. It is too late to expect us. 2022년 6월 24일 새벽 4시 50분 러시아 대통령 블라디미르 푸틴의 특별 군사작전 개시 명령 선포 이후 러시아군은 동, 남, 북쪽 방면에서 동시에 우크라이나의 영토를 침입하면서 우크라이나 전쟁이 시작되었습니다. 러시아의 기세 침략과 압도적인 군사력으로 인해 우크라이나의 수도 키이우가 3일 만에 점령당할 줄 알았으나 예상외로 우크라이나군이 선점함으로써 오히려 러시아군이 곤란한 상황에 빠지게 되었습니다. 현재 푸틴은 진퇴양난의 상황에 빠진 듯합니다. 미 바이든 대통령은 푸틴에게 전례 없이 강한 경제적 제재를 할 것이라고 경고했으며 EU 회원국들도 이러한 미국의 결정에 지지를 보내고 있습니다. 이로 인해 러시아 루블의 가치는 폭락했으며 러시아군은 연료와 식량 부족으로 인해 초반에 강력한 기세가 꺾인 상태로 대부분의 전선이 교착 상태에 빠져버리게 되었습니다. 심지어 러시아 내에서도 반전 데모가 확산되고 있어 이번 전쟁에서 러시아가 패배한다면 푸틴은 정범이 되어서 처벌을 받는 것을 피할 수 없을 것 같습니다. 처음부터 이 전쟁은 러시아가 이길 수 없는 전쟁이었습니다. 러시아가 우크라이나에 침공하게 되면 반드시 미국과 EU가 참견을 하는 것은 당연한 것이기 때문에 러시아는 이 부분을 참고해야 합니다. 더구나 러시아군 전력은 유럽군 전력을 압도하지 못합니다. 이런 상태에서 전쟁을 하게 되면 초반에는 기습 공격으로 적들을 제압하고 전진할 수 있으나 곧 보급 문제와 전선의 확장으로 오히려 적에게 밀릴 수 있습니다. 물론 푸틴은 나토군이 개입하려 하면 핵폭탄을 발사하겠다고 위협해서 막을 수 있다고 생각한 것 같습니다. 그리고 실제로 미국을 포함한 나토군은 직접적인 계획은 하지 못하고 무기와 물자원을 지원해주고 있습니다. 우크라이나와 러시아의 군사력을 비교해보면 러시아군이 우크라이나군을 압도하는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 서방 세계가 지속적으로 무기와 군수 물자를 지원해주고 우크라이나 시민들이 자원 입대를 하면서 병력이 크게 강화되었습니다. 이에 반해 물자가 부족한 러시아군은 곤란한 상황에 빠졌습니다. 그렇다면 러시아는 왜 질 것이 명백한 전쟁을 벌인 걸까요? 일루미나티와 푸틴의 전쟁 제1부, 푸틴의 등장편에서도 언급했다시피 러시아는 냉전이 끝날 이후 서방 세계와 화합하여 경제 성장을 할 것으로 기대했습니다. 그러나 미국은 나토에 대항했던 공산권의 군사 조직인 바르샤바 조약기구의 멤버들을 하나, 둘씩 빼내서
나토 회원국으로 만들었습니다. 그래서 러시아의 서부 전선에 남은 국가는 벨라루스와 우크라이나밖에 없습니다. 특히 우크라이나의 경우는 크림반도 끝에 세바스토폴이라는 러시아 해군기지가 있어 만약에 우크라이나가 서방 국가 편에 들어가게 되면 러시아에 흡수한 데는 매우 위험한 상황에 처하게 됩니다. 따라서 우크라이나의 나토 가입은 러시아로서는 절대 받아들일 수 없는 일이었습니다. 냉전 시대가 거의 끝나갈 무렵인 1990년 미국과 소련이 독일의 통일을 승인할 것인가 말 것인가를 놓고 협상을 벌이던 당시 제임스 베이커 미 국무장관은 소련 측 인사들에게 독일이 통일되고 나면 나토군은 동독 지역에서 러시아 쪽으로 단 1인치도 확장하지 않겠다고 약속을 해서 소련이 독일 통일을 승인하도록 만들었습니다. 미국뿐만 아니라 유럽의 많은 국가 지도자들도 이와 유사한 말을 하며 소련을 안심시켰으나 정작 독일 통일 최종 합의문에서는 이 문구가 빠진 채로 진행했습니다. 그래서 러시아는 서방 세계를 향해 비난을 했으나 국력이 이미 예전 같지 않은 상황이라 어찌할 방도가 없었습니다. 이후 미국은 터키 북동부에 있는 옛 소련 연방국가였던 조지아를 나토에 편입시키고 미사일 방어기지도 건설하려는 시도를 했습니다. 그래서 결국 러시아는 2008년 8월 1일 조지아를 침공하면서 남오세티아 전쟁이 발생했습니다. 조지아 지역 또한 러시아에게는 지정학적으로 매우 중요한 지역으로 이 지역에 나토군이 주둔하면 러시아 경제의 생명줄과도 같은 파이프라인을 지키기 어렵게 됩니다. 푸틴이 집권한 이래 발생했던 무력 분쟁을 보면 공통점이 있다는 것을 알 수 있습니다. 그것은 바로 에너지입니다. 푸틴이 집권한 이후부터 러시아는 예침 때와는 다르게 점차 정치, 경제, 사회가 안정을 되찾게 되면서 국력이 신장되기 시작했습니다. 그리고 그 근간에는 러시아의 풍부한 석유, 가스, 천연자원이 있었습니다. 냉전 시대가 끝나고 공산권 국가들이 자본주의를 받아들이면서 발전을 하게 되자 전 세계적으로 원자재 물가가 상승하기 시작했습니다. 특히 석유와 가스의 가격과 소비량은 급증하게 되었습니다. 그래서 러시아는 에너지 판매를 통해 러시아의 국력을 강화시켜 나가게 됩니다. 중국의 급속한 성장은 러시아의 경제를 성장시키는 데 중요한 역할을 했습니다. 그래서 중러 군사동맹을 맺고 에너지 공동체를 이루어 서방 세계가 아무리 방해해도 중국에는 안정적인 고정 수입을 가지고 서방 국가들과 경쟁할 수 있었습니다. 그러나 문제는 서부 전선이었습니다. 구소련 연방에서 독립하는 나라들과 동유럽 국가들은 중국처럼 긴밀한 유대 관계를 취하지 않고 오히려 러시아를 경계하며 서방 진영 편으로 들어갔습니다. 푸틴 집권 이후 분쟁이 발생했던 지역은 1999년 2차 체첸 전쟁, 2008년 남오세티아 전쟁, 2014년 크림반도 전쟁, 2022년 우크라이나 전쟁인데 이 지역은 전부 석유, 가스 파이프라인이 지나는 지역이라는 공통점을 발견할 수 있습니다. 푸틴 집권 이래 서방 진영은 러시아의 에너지 사업을 견제하여 러시아가 강대국으로 성장하지 못하도록 견제해 왔습니다. 우크라이나 전쟁 또한 이러한 미국과 러시아 간의 패권 경쟁에서 발생한 대리전이라고 할 수 있습니다. 러시아가 우크라이나에 침공하자 미국은 기다렸다는 듯이 노르드스트림2를 봉쇄해서 러시아의 파이프라인을 무력화시켰습니다. 그 결과 러시아에서 유럽으로 향하는 노르드스트림, 야말 파이프라인, 트루코 파이프라인 등이 끊기거나 교역량이 크게 감소하게 되었고 우크라이나를 횡단하는 파이프라인은 전쟁 중에 일부가 파괴되어 버렸습니다. 그런데 여기서 또 한 가지 궁금한 점이 생깁니다. 러시아의 군사력은 나토보다도 훨씬 약하고 우크라이나를 점령할 만한 충분한 군사력도 갖추지 못했습니다. 따라서 우크라이나 러시아 전쟁을 끝낼 수 있는 가장 효율적이고 빠른 방법은 나토군의 개입인데 미국과 유럽 국가들은 푸틴의 핵공격이 두렵다는 핑계로 참전을 하지 않고 우크라이나에 무기 지원만 해주고 있는데 대부분 대전차 무기나 휴대용 방공 미사일 같은 방어용 무기라서 우크라이나에 침략한 러시아군을 공세적으로 공격하기에는 적합치 않은 무기라서 게릴라전을 하면서 러시아 전력을 소모시키는 것 외에 할 수 있는 게 없는 상태입니다. 그렇다면 왜 소모전을 하는 것일까요? 세일가스의 개발로 트럼프 대통령 때부터 미국은 국내 석유와 가스 소비를 하고도 수출을 할 수 있을 만큼 충분한 자원을 확보하게 되었습니다. 특히 LNG의 경우에는 세계 1위의 생산대국이 되면서 미국은 해외 판매 시장을 찾기 시작했습니다만
이때 가장 눈에 거슬리는 상대는 러시아였습니다. 러시아는 미국의 세일가스 혁명을 일으키기 전까지 LNG 생산 1등의 지위를 가지고 있던 나라였습니다. 그래서 미국의 입장에서는 러시아가 수출하는 가스를 차단하고 미국의 가스를 수출하여 가스 판매 시장을 확장함과 동시에 러시아의 경제를 약화시켜 러시아를 무력화시키고자 했습니다. 미국과 러시아는 전 세계에서 눈에 보이지 않는 첩보전, 스파이전을 하며 팽팽하게 대립했는데 결국 그 균형이 깨지고 미국 쪽으로 유리하게 전개되게 되었습니다. 그 시기는 대략 독일의 메르켈 총리가 2021년 임기가 완료되고 후임으로 올라프 숄츠가 취임하면서부터입니다. 메르켈 총리는 소비에트 시절부터 푸틴과는 막역한 사이였기 때문에 메르켈 총리 행정부 기간 동안 독일과 러시아는 매우 친밀한 관계를 유지해왔습니다. 특히 미국의 강력한 반대에도 불구하고 메르켈 총리는 노르드스트림2 건설에 찬성하였으며 러시아를 지지해왔습니다. 그러나 미국의 지속적인 압력에 의해 결국 메르켈 총리는 노르드스트림2를 포기하게 되었습니다. 그리고 후임으로 등장한 올라프 숄츠 총리는 2022년 2월 22일 공식적으로 노르드스트림2 사업 중단을 선언했습니다. 이로부터 이틀 뒤인 2월 24일 푸틴 대통령은 우크라이나 침공을 하게 되었습니다. 결국 과거 남오세티아, 크림반도 사태처럼 무력으로 이 문제를 풀려고 한 것 같은데 이번에는 만만치 않게 되었습니다. 현재 글로벌 리스트들의 예상되는 계획은 푸틴을 우크라이나에 묶어둠으로써 러시아에 대한 경제 제재를 공식적으로 하여 가스 수출을 막고 미국의 인역가스를 유럽에 판매하면서 대러시아 의존도를 낮추는 것입니다. 뿐만 아니라 장기적으로 러시아가 패배하여 푸틴이 권좌에서 물러나게 되면 러시아의 풍부한 천연자원과 유라시아 횡단철도를 민영화하여 서방의 다국적 기업들이 가져갈 수 있기 때문에 미국을 비롯한 유럽연합은 우크라이나를 군사적으로 지원하지 않고 물자만 지원해주면서 러시아 경제를 붕괴시키는 데 집중하고 있는 것입니다. 여기에 $100를 넘는 고유가는 이들에게는 보너스지요. 그러니 우크라이나 사태를 굳이 지금 해결할 필요는 없는 것입니다. 상황이 이렇다 보니 우크라이나 국민들은 강대국 사이에 끼어서 본의 아니게 희생양이 되고 만 것입니다. 우크라이나 젤렌스키 대통령도 러시아가 침공하기 전부터 미국과 유럽연합에게 계속 도움의 손길을 요구했으나 결국 강대국의 이해관계로 인해 러시아가 우크라이나에 침공하는 것을 도왔습니다. 우리도 이것과 비슷한 경험을 가지고 있습니다. 해방 이후 이승만 정권 때 미국이 에치스 라인에서 한국과 대만을 제외시키자 이승만 대통령이 남침의 가능성이 있으니 한국을 에치스 라인 안에 넣어달라고 지속적으로 요구했으나 미국 측이 걱정하지 말라며 제외시켰다가 결국 6.25 전쟁이 났었습니다. 이처럼 나라가 약하면 강대국에 휘둘리고 이용을 당할 수 있으니 우리는 두 번 다시 과거와 같은 일을 겪지 않게 자주국방과 경제개발에 힘써야겠습니다. 여하튼 로스차일드의 반기를 들고 항전했던 푸틴은 결국 가까운 시일에 패전하게 될 것이며 역사가는 그를 글로벌리스트의 대항에 싸운 영웅이 아닌 약소국 우크라이나를 쳐들어가 같은 슬라브계 동포인 우크라이나 국민들을 학살한 희대의 폭군으로 기록하게 될 것입니다. 또한 러시아의 산업과 자원은 다시 열천의 시기로 돌아가 글로벌 리스트들에 의해 장악되게 될 것입니다. 이상으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.